प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं नौमि नारायणं हरिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सुब्रह्मण्य गुरवे नमः देवी प्रसन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते. So we are in a happy time trying to note down good knowledge and also win the grace of Devi Durga, who is the executive head of the Adipara Shakti, who is mundane, super mundane, and who is Sri Vidyamurti, who will provide swasti to all people. And ultimately, whatever be the activity of the people upon the land, she remains a mother. She remains compassionate. She remains one who can condone the follies and difficulties and also mistakes and misshapes and sins of all people upon the land. That's why she is supposed to be a great moderator, a great work inspector, a great decision maker, a great functional duty doctor. So that kind of Devi Swarupam is being depicted in this Durga in 700 slokas drawn out from the Markandeya Purana, where Markandeya himself is a great Rishi, is a good Sri Vidyopasaka, and he has done a lot of good service to people by writing. But before that, we got also the Puranas. But normally, not Puranas contain large number of stotras, Bhagavata Purana and Vishnu Purana, etc., etc. All Purana, 18 Puranas, 18 Upuranas. Oh, we are so much rich in this world, having been born as humans and also having the bent of mind toward the spiritual knowledge, apart from the mundane experiences, attainments, and achievements, and designations, and all that. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು spirituality. So those people who don't turn to this attention at least sometime in the day, then the time goes, because time is a very important thing. Kala, Mahakala, Kala Swarupini, Kalaya Tasmai Namaha, and Kalo Jagat Bhakshakaha.
it will not spare anybody in the world. It will just gulp away the whole world. World means people, world means Prakriti, etc. Everything is being gulped, and she has no consideration or compassion when the duty aspect come into picturization. It is like Yama. ಯಮ ಅದೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ದಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ದಯನೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಟು ಪನಿಷ್ ಪೀಪಲ್, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮೋದ್ಧರಣ and adharmanasha. So these are all committed activities that with which she is taking a manusham rupam. That's why Sivayuvati bhavena dadrushe. Shankaracharya says, Amma, you are really a floodlight. You are really, you have no form. You have no name. You are just energy, power supreme. But for the understanding and all that, who are you? Andre Shiva Yuvati Bhavena. You only give impression to all people that you are the wife of Shiva. Also, Shankaracharya tells us that she Parabrahma Mahishi anta. So, ಈ ಮಹಿಷಿ ಶಬ್ದ, ಯುವತಿ ಶಬ್ದ indicate that they are the energies, power supreme, acting behind, before, and sideways for the run and prosperity of the life movements. So life is man, life is woman, life is Prakriti, life is all that. So that's why it is a Panchabhutatmakam idam sariram. It is a Panchabhuta. So all the five bhutas or elements, Prithvi, Ap, Tejo, Vayur, Akashas, are present in us. So when once the Panchabhutas stay is done, then the body is burnt or buried. So that's why ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ activity is going on. But who is that cause? Panchami Panchabhutesi Panchasankhyopacharini. Lalita Sahasranam. You are all reading almost every day or every occasion that, but you are reading very good. But try to reflect on some of the names. Then you understand the multifaceted personality of Devi as such, the Adipara Shakti. In fact, when you talk about the Rakshana, war, fighting in the war, Yuddha, then you see Aswarudha, Aswarudha, Koti Samavruta, Koti Bhiravruta. So she is not only the leader of the cavalries, but she is being accompanied by a large cavalry force when she was to go for a battle. So at battle, at house, at so many aspects, she is able to be happy. Anyway, so before that, we start our Durga Saptasati understanding, Parayana or class. Then we have been told by important people. There are many things. Vedokta Ratri Suktam is there, other things. But we are all oppressed by time. And yavaglu people are happy to look at their mobile time indicator or wristwatch. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ people have stopped using much wristwatches. They would just pocket the mobile and keep going, because mobile also contains the watch for you. But ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಪಾಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಜೇಬಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಚೈನ್ಗೆ ಬಟನ್, ಆ ವಾಚ್ಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೈನ್ ಬಟನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು immediately I remember my grandfather and so some of such friends and all that who just try to lift their watch out from their pocket, look at the time and keep it back, and there is a chain connected to that. Oh, those days have gone. Tehino divasaha gataha anta. Hange a watchmaker was Parameswari. And so we are all told, at least I am told, that whenever you start, you must have the Raksha Stotra, Argala Stotra, and this one, Kilaka Stotra. So ಈ ಮೂರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಖಂಡಿತ ಓದಿಕೊಂಡು ದಿನ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Then once you start Parayanam,
it is enough if you read once and continue the Parayanam and do it on. Because supposing sometime we do it for 3 days, because especially this Parayanam during the Navaratri day is special, because you start on this Saraswati, Durga Ashtami and Maharnavami. ಸೊ ಈ 3 ದಿವಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಫಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಬರೋ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಡೇ, ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನವಮಿ. ಬೈ ನವಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. And on Dasami, you are free to celebrate every god's. So that's how during Navaratri time, Durga Saptasati Parayanam, Durga Homam, that is otherwise called as the Chandi Homam. See, this Friday in Lemon Temple, they are doing a Mahachandi Homam in large scale. So everywhere we see the Chandi Homams being, Chandi Yagnas are being done, because Chandi, I mean Chandam cha Mundam cha Yanatu sa Chamunda itti gachyate anta. ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಂಡಮುಂಡನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, they are the ಸೇನಾಧಿಪತೀಸ್, they are the commander in chief on whom that Mahishasura very much depended. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಷಾಸುರ comes onto the battle ground, I believe. ಸೊ ಈ ತರಹ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ರಥವನ್ನು, ಚಕ್ರಗಳನ್ನು, ಸಾರಥಿಯನ್ನು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು, ಇವರನ್ನು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಯೋಧರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆರ್ ಮಹಾರಾಜ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. It is not easy to reach or injure either the horse or the charioteer, but they can injure the weapons that are being employed by the. So, for example, breaking the bow and resisting all the arrows. That's Yuddha Vidya. So, Yuddha Vidya Swarupini, not only Amavaru is not Sri Vidya, but also she is Adhidevata of Yuddha Vidya. ಆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ರಣಪಂಡಿತ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಎ ರಣಪಂಡಿತ, ಸ್ಕಾಲರ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ಫೇರ್, and therefore she knows all the tactics and when and how one has to strike. In Durga's, in first Charitam, we are going to say, she says, Gajja Gajja, Yavat Madhu Pivamyaham antare. She has got a Panapatra in her hand, and she was trying to cover complete the panam, that is the madhu inside that, and little remains. Meanwhile, that Mahishasura pounces, wants to come so ferociously to pounce and kill her, because all the asuras want to kill. They want to kill Brahmadeva, they want to kill Devi, they want to kill Narayana. Look at it. Hiranyakasipu wants to kill Narayana just for the cause that he killed Narayana, killed his brother Hiranyaksha. Otherwise, Hiranyakasipu has no enmity at all. So, Hiranyakasipuniಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎನಿಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಡೀಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾರಾಯಣ and give trupti for the children and for the Hiranyaksha ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, like that, the entire system of the Danavas, Manavas and gods is a circular. Actually, it is said in Mahabhagavatal ಬರುತ್ತೆ, when Brahmadeva started taking classes, there are 3 types of people who are his students. And that is Devaha, Manushyaha, Tatha Rakshasaha, Danavaha. They are all became students to Brahmadeva. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, when months ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ,
ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಾನವರನ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಟು ಗೋ ಟು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಂ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ದಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮಾನವರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ತೊಂದರೆ, ಧರ್ಮನಾಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಹೆವೆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕ್ಷಸ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈವಿಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೌ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಥ್ರೋನ್ ಇಂದ್ರ and stay in Swargaloka and make all gods removed of their portfolios, and they become ordinary walking in the street of the Bhuloka. And so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ will come into the operative, and then she will do that. This is the gist of the entire ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ಟು. ಸೊ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ಅಥವಾ ದೇವಿದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಕೆಲಸ ಏನು, ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ಯತ ಉಜ್ಜದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇವಳ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ದಿ ದೇವಕಾರ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧರ್ಮಕ್ರಿಯೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಧರ್ಮಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಧರ್ಮೋ ಜಯತಿ, ಧರ್ಮಮೇವಾಭಿಜಯತಿ. ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮವೇ ಯುದ್ಧವೇ ಜಯವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ coming back to our Kilaka Stotram, the concluding stanzas, and there we have only 14 slokas which are covering up the Kilakam. The Kilaka is the one which will open up the grace, open up the power, open up everything in favor of us. And the devotees, we're all devotees. Parameswari, Ammavar ದೃಷ್ಟಿ ಕರುಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರ್ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಘೋಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಯಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರ, ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 13 modes of worship through which ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ತಗೊಂಡ್ರು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ, ಆಹುತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಪರೋಪಕಾರಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ದೇವತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೂತ್. ದೇವಾಹ ಕೆ ದೇವಾಹ ಗರಗಿರಹ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಗರ ಅಂದರೆ ವಿಷಂ, ಗಿರಹ ಅಂದರೆ ಮಾತು. ಸೊ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. They will never lie. They never do any such. ಸೊ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮೇ ಭಕ್ತಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ತಾತ ದುರ್ಗತಿಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿರೋವರೆಗೆ nobody will have ದುರ್ಗತಿ, they will have ಸುಗತಿ. ಸುಗತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ದೈವತ್ವಂ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So now I think we can recite from 10th to 14th slokas, and then we conclude. Sivalingaya, are you there, Babu? No, it seems he's not there. Anybody who can do it. Anyway, I will. ಸರ್ ನಾನು Vasan is there. ಯಾವ್ದು Vasan, anybody can read. Gita, ಅವರು ಓದಿ 10th ಇಂದ. ನಾಪಮೃತ್ಯು ಸಂಯಾತಿ. ಸರ್ ನಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಕೀಲಕನ ಸರ್, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ವಾಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಇಲ್ಲ ವಾಂಟ್ ಸರ್. ಯು ಟು ರೀಡ್. ಸರ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಕೀಲಕನ ಅಥವಾ ಅರ್ಗಲನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೀಲಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಮ್ಮ, ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಗುಡ್. ನ ಚೈವಾಪ್ಯಟತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೆ ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ನ ಚೈವಾಪ್ಯಟತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ಹಿ ಜಾಯತೆ ನಾಪಮೃತ್ಯುವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಕರ್ಮಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ತಥೋ ಜ್ಞಾತ್ಯೈವ ಸಂಪನ್ನಮಿದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ ಬುಧೈ. ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಲಲನಾಜನೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ. ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಲಲನಾಜನೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ. ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಶನೈಶ್ಚ ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಯಕೈ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್. ಶನೈಶ್ಚ ಜಪ್ಯಮಾನೇಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಯಕೈ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತ್. ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರುಹಾನಿ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತೂಯತೆ ಸಾ ನ ಕಿಂಚನೈ. ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರುಹಾನಿ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತೂಯತೆ ಸಾ ನ ಕಿಂಚನೈ. Yes, ಇದು ದೇವ್ಯಾಹ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಭಗವತ್ಯ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಯಾವ ತರಹ ನನಗೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಭಯವು, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, he will not have any kind of fear. He will be protected because ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ನರೋ ಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಅಪಿ ಗಚ್ಚತಿ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಅಪಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ will be symbolically always looking after them. That's why ಅಟತಃ ಯಸ್ಯ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನ ಜಾಯತೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವನೇರಣೆ ಶತ್ರುಜಲಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾರ್ಣವೇ ಪರ್ವತ ಮಸ್ತಕೆ ವಾ ಸುಪ್ತಂ ಪ್ರಮತ್ತಂ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂ ವಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ these are all the places where people will be normally kept moving. ಎಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿ, ರಣದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಶತ್ರು ಜಲ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾರ್ಣವೇ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಪರ್ವತ ಮಸ್ತಕೇವ, ಈವನ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲಿಫ್, ಸುಪ್ತಂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಮತ್ತಂ ಎದ್ದಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷಮಸ್ಥಿತಂಬ ತುಂಬ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ. ವಿಷಮಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬಿ ಪಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಜಾಯತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ ಅಪಮೃತ್ಯುಮ ಸಂಜಾತಿ ಅಂತ, ಅಪಮೃತ್ಯುಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ. ಏನು ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಸಿ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೇಡ್, మన ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ 3 months ಬಿಫೋರ್ ಡೆತ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್, 3 months ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 months ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಳುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಂಧು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓ ನೋಡಿ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದುಃಖ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ being ritualed by the baby, and after 3 months the baby is yours. ಆ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಆ ಬಾಧೆಗಳು, ಆ ಪುಣ್ಯಗಳು, ಆ ಸಂತೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೋಟಸ್, ವೆನ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೆತ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಳೋದು ಅದು ಇದು. ಇನ್ ವಾಟ್ ಫಾರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ 26 ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಡೀತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಶಯೋ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಣೇಭ್ಯ. ಈ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಸೆ అనేది ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ವಾಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಎನ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟುಡೇ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ವೇದಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 4 or 5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾಳೆನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕೂಪ್. ಈ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತು, ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಮೃತ್ಯುಂ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೇನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಹೋಮ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇರೋ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಫಾರ್. ಏನು ಶರೀರ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಆ ಶರೀರ ನಾಶ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಪಮೃತ್ಯುಂ ನ ಯಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃತಃ ಮೋಕ್ಷಮ ವಾಪ್ನುಯಾತ್. ಇನ್ ಕೇಸ್
ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಫೆಲೋ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಡ್, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನಕರಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನಕರಿ, ಅಮ್ಮವಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೇ ಇರ್ತಾಳೆ. She will make the doors of the heaven kept open for her devotees. ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅಂದರೆ, ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದುರ್ಗಾ ಓನ್ಲಿ, because the first one is called Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati. ಈ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇದ್ದಾಳೆ, ದುರ್ಗಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ ಇದ್ದಾಳೆ, ವಾರಾಹಿನ ವಾರ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ 13th. ಸೊ ವಾರಾಹಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾರಸಿಂಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. ಹೋ ಗಾಡ್, ಆಲ್ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇವೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಓನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾರಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಗಲಾಂಬ, ಜೋಗಲಾಂಬ, ಭ್ರಮರಾಂಬ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಗಾಂಬ, ಲಲಿತಾಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬಗಳೇ. ಅಂಬ ಅಂದರೆ ಅಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಅಂಬ ಜಗದಂಬ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಕ್ಷಂ? ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ ಆಚರಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದೋ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. he will make you get into the punya sanchi when you are the student of Bhagavad Gita. But when you are a student of Vishnu Sahasranamam, you will be given shanti. And ಶಾಂತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದುರ ನೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸರಸ್ಸುಜಾತೀಯಂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಬೌಟ್ ತ್ಯಾಗ, ಅಬೌಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ 4 texts ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರತ್ನಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯೋ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬಿಸಿ. ಯಾರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ 2 minutes ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. 2 days ಆದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು ದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಪ್ನುಯಾತ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ, ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ನ ಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ತಥೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪನ್ನಂ ಬುಧೈ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ ಇದಂ. ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಾಡ್. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯ? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಅಧರ್ಮಿಗೆ ಭಯ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ವೆರಿ. ಸೊ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಈಗೇನೆಂದರೆ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸು, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಪುರೋಹಿತರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಆ ಅಮ್ಮವಾರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ.
ಆ ನಿಂತಿರೋ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಶೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎ ಬಫೆಲೋ. ಅಂದರೆ ಬಫೆಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮವಾರು ವಿಗ್ರಹಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕೋಲಾರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಗೀತಾ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಕೋಲಾರ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗನ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ. ಶೀ ಈಸ್ ಚೇಳು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಾತಾಯಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಆಲ್ಸೋ. ಆನ್ ಎ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, trying to Kolarama, she is trying to oppress all that kind of difficulties, and see that Kalyana Parampara is there in the township and everywhere. So ಹೀಗೆ ಆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಪಾಪ ಏನು ಕಷ್ಟನೋ ತಾಯಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬುಧೈಹಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆರ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಬಂದು ದುರ್ಗಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಸಲ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. She is live God there. She has been a great protector. And there is Charita is too much about Banasankari Ammavaru in that. That's why the area has become Banasankari stage 1, stage 2, stage 3 and all that. So ಹಂಗೆ ಈ ತಾಯಿ ಆ ತರಹ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸಂಪದ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಂಪದ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಲಲನಾಜನೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಾಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ. ಯಾರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ? ಆಲ್ ದಟ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೇ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೀಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಲನಾಜನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ. ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ದಂಡಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ? ಭಾಗ್ಯ, ಸುಭಾಗ್ಯ, ಸುಭಾಗ್ಯ ಅನುಭವ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿರೋ ಸಂಪದಗಳು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಭೋಗ ಇರಲ್ಲ. ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಭೋಗ ಭೋಗನೂ ಇರಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯಸ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಲನಾ ಲಲನ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಲಲನ ಅಂದರೆ ಲಾಲಿತುಂ ಯೋಗ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಲಲನಾ. ಅಂಡ್ ಲಲನ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾವಣ್ಯಂ. ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎ ವುಮನ್. ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗೇ ಪಿಚ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮರ್ಚಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರಕಾಂಡ ಇನ್ನು ಓದಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದಿ ರಾಕ್ಷಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಂಕಾ in 3 different matters, good, bad and different. And ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಿಜಟ ಬರ್ತಾಳೆ, she will, and Vibhishana, in fact Vibhishana's mother is so kind to Sita Devi, so she sends her daughter to solace and to comfort Sita Devi when she is in the vanam. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಂದ್ರಲ್ವಾ,
So Vibhishana's mother, I mean wife, she is good. And her daughter, she comes and solaces. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನಂದಂ in the dirty things also or in other things. That's why in Taittiriya Upanishad, if you go to Veda, in Upanishad, it is said even the other parts, the private parts of the body also is supposed to be the source of Ananda. ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನಂದನಂದವು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿದೆ. ವಿತೌಟ್ ಎ ವುಮನ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪುರಂಧಿರ್ಯೋಷ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಜಿಷ್ಣು ರಥೇಷ್ಠ. ನೋಡಿದಿರಾ, ಸಾಸು ಸಪ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಢಾ ನಡ್ವಾನ್. ಈ ಈ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾರವನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಟ್ ಬುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್. ದಿ ಮಹಿಷ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬುಲ್, ದ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮಹಿಷ. ಮಹಿಷರೂಪೇಣ he became Mahisha and went on pouncing upon that, and he tried to harm. You will see the ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಷ ಇಬ್ಬರು, ಅಥವಾ ಮಹಿಷ ಸೈನ್ಯ, ದುರ್ಗಾ ಅಂಬವಾರು, ದುರ್ಗಾ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಡಬಡಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೆ ಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈ. ನಾವು ಇವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಪಾಠ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳ ಕಾಳಿ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು 10 ಶ್ಲೋಕಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಲೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್. ಇವರು ರುದ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ರುದ್ರ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಆಗೋಣ ಅಂದರೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಪುರೋಹಿತ ಜೊತೆ ಫಾಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರುದ್ರಂ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರುದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವಾ ಉತ ಇಷವೇ ನಮಃ. ಉತಃ ಅತ ಇಷವೇ ನಮಃ. ಉತ ಅಂದರೆ ಅಂಡ್, ಅತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷವೇ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಬಾಣಗಳು. ಸೊ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ರುದ್ರನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ರುದ್ರನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ರುದ್ರನ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವಾಗ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೆ ಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಉಚ್ಚಕೈ ಸಂಪತ್. ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದೇ, ನೋ ಡೌಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಸೈಟ್. ಬಟ್ ಉಚ್ಚಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಡಬಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈ ಗುರು ಇನ್ ಕಾಕಿನಾಡ, ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಟೆಂಪಲ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಅಯ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಾಡು ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ ಹೇಳ್ಕೊ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ನಾಡು, ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟಮಿನ ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಿತಂ ಮಾಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಚರಿತಂ ಮಹರ್ನವಮಿ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ತಸತಿ ಪಾರಾಯಣ
ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡ. ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವ ತತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು 200 ಶ್ಲೋಕಗಳು 200 ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಾದರ್ಡ್. ನೋ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏಕಶ್ಲೋಕ ಸಮ್ಯಗುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುಕ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದುರ್ಗಾ. ಅದರಿಂದ ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ ನಂದಿ ವಿದ್ಯಾ ನಟೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ, ಅಮ್ಮವಾರಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾಮ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು, ಸಿಂಗುಲರ್. ಲಲಿತಾ, ದುರ್ಗಾ, ಶ್ಯಾಮಲ, ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾಳೆ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇವಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ, ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ, ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ನೋಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಸಾಧುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಡನ್ಲಿ somebody took out 500 rupee note and gave to a sadhu who is really in sadhu. And immediately he returned the note, 500 rupee note to the person. Say, sir, ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಕೊಡು, ಹಣ್ಣಾದರೆ ಕೊಡು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ನಾನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ರುಪಿ ನೋಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ರುಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ರುಪಿ ನೋಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ? ಮಂಗಳಾರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದಗಳ ರೂಪಿಗಳು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಷ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಹೂವುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಅರ್ಪಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಡ್ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಅಲ್ಲೇನು ಪತ್ರಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಪುಷ್ಪಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಪುಷ್ಪಂ. ತೋಯಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಎನಿ ಫ್ಲವರ್, ಎನಿ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಭಕ್ತಿಯ ಯತ್ ಸಮರ್ಪ್ಯತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ತೈವ ತಥಾ ಲಘಿಮಾ ಗರಿಮಾ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಮೀಸತ್ವಂ ವಸಿತ್ವಂ ಚ. ಈ 8 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಮರಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 8 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗಿದೆ. ಅವನು ಈ 8 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಕಾ and used when he flew right from that Samudram and at Lanka afterwards. That's why of all the sections of Ramayanam, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅಂತ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಅಂದರೆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು. ತಥೋ ರಾವಣ ನೀತಾಯಾ ಸೀತಾಯಾ ಶತ್ರುಕರ್ಷಣ ಯೇಷ ಪದಮನ್ವೇಷಂ ಚಾರಣಾನಾಂ ಪದಿ ದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಅಂತ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ನಾದವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹೋಮ and many people attended that and had that. ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹೋಮ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? There are modes of doing Sundarakanda. In
Colombia, there is one wonderful priest coming from Visakhapatnam. Morning 8 o'clock in the evening 8 o'clock Danaka, all the 68 cantos of Sundarakanda slokas, batch wise ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It was simply a very grand fete. Most of the people attended, and ಅದು it involves time, and all through the morning 8 to evening 8, the purohits were very active. They were so much devoted and got it done. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪದ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶತ್ರುಹಾನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶತ್ರುಹಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ ಇರಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪರಹ. ಈ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಕ್ಷ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಮಾನತ, ಈ 4 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯುಜ್ಯ ಬೇಕು. ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, and you will never think of Bhuloka or any other loka in the world. Nowadays, those people who leave their country, and they always think of their country whenever opportunity comes. And whoever come to Bangalore out of job, so holidays bandre, they want to go back to their villages. They want to go to their native places. So that's why Bangalore, Madras, and Delhi, you see a lot of floating the population because of job, because of business, because of that. When once that is done, they want to go back to their point of living. That's native place. Hange, ಈ ಪರೋಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಾಗ, ದಿ ಮೋಕ್ಷ is the ultimate mukti, ultimate goal to which all people are given opportunity being born as human beings. ಸೊ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, we have to work out for that, not for acquiring more number of houses, more number of lands. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸು. ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಡೆಡ್ಲಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ for moksha. So moksha is the attainment of moksha is the hand work for all people. So ಅಮ್ಮವಾರು ಯಾರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ I think we have covered all that. So as I promised, we should start the Durga Saptati Prathama Adhyaya. So please tell ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಶಾರೀರಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ, ಸರ್ವಪೀಡಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವಪೀಡಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವಪೀಡಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವಪೀಡಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯೇ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯೇ, ಪಾರಾಯಣ, ಪಾರಾಯಣ, ಪಾರಾಯಣ,
अध्ययनं च करिष्यामः अध्ययनं च करिष्यामः अध्ययनं च करिष्यामः ॐ नमो दुर्गाम्बिकायै नमः ॐ नमो दुर्गाम्बिकायै नमः ॐ श्री दुर्गाम्बिकायै नमः ॐ श्री दुर्गाम्बिकायै नमः ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮ ಸಮಪ್ರಭಾಂ विद्युद्दाम समप्रभां विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां मृगपतिस्कन्दस्थिता मृगपतिस्कन्दस्थिता भीषणां 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 कन्याभिः 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 करवालकेट करवालकेटा करवालकेटा विलसत् हस्ताभिः विलसत् हस्ताभिः विलसत् हस्ताभिः आसेविताम् 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 हस्तैः चक्रगदासि हस्तैः चक्रगदाहिः हस्तैः चक्रगदाहिः गदासि खेटविशिखाम् गदासि केटविशिकाम् गदासि केटविशिकाम् चापं गुणं तर्जनीम् चापं गुणं तर्जनी चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणाम् विप्राणाम् विप्राणाम् अनलात्मिकाम् 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 शशिधराम् 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 दुर्गाम् 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 त्रिनेत्रां भजे त्रिनेत्राम् भजे त्रिनेत्राम् भजे So today we stop here. Next session we start the Prathama Adhyaya, where Ammavaru is Mahakali Swarupam. Ammavaru is Yoganidra Devi personified, and she was just filling up the eyes of Vishnu Netra Krutalayam. And when he was in Yoganidra, the Chandamundi, what is those two Rakshasas? Madhukaitava Rakshasas were so much virulent and impossible. And ultimately, they wanted to eat or kill Brahmadeva himself and sit on the lotus and occupy the position of Brahma. When that has become the ultimate, then Brahma immediately made prarthana. Brahma and all gods in chorus make prayer to Yoganidra Devi, Mahakali, Durgambika, and then she comes out and Vishnu gets up and he will fight with these two Rakshasas and done with them. And that is the story in simple in the Prathama Charitam, and which we'll start learning and remembering and praying and all that to Durgamma in order to get the Mahakali. You know, Mahakali is a very, very powerful practical goddess form. And so there are Kali Upasakas in the world, many. And for example, there is one Kali temple in Dhavaleswaram, Calcutta, where Ramakrishna Paramahamsa was the devotee of Mahakali, and all the Purohits there, Archakas there, they will have a different discipline. So that I'll try to explain, because I happened to, in this birth, I had the opportunity of visiting that Dhavaleswaram Mahakali temple and in the Calcutta, and then also happened to see many things. So which I will, that is Mahakali. And also in Kakinada, I happened to meet a staunch Mahakali Upasaka by name Addepalle Mahingaya Shastri, a Mahan Bhavadi. So, but he was so good and he has given all the books and all that. I'll talk about these things also. And we start Prathama Charitam in the next session. So try to share this particular class session to many more people so that they will be benefited and you get punyam because of that. Om Swasti
ಓಂ ಹೇಳಪ್ಪ ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾರ್ಗಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದಮಸ್ತು. ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂಜು ಗಾರು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 hour ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ರು. ಸಾರಿ ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಉಪದೇಶ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೊಸ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಇದು ಈ 21st ನಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನೀನು ವೇದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 7 o'clock. So you be present. I will announce your name. Because a professor from Delhi on 21st this Sunday, Guru Purnima. So ಆ ದಿವಸ Guru Purnima day, and we are just respecting that lady, Ayurveda professor, and she is a staunch Krishna Bhaktalu, Delhi University. So you can listen to her, the clinical application of the Ayurveda today, and you can share the flyer with all people. Again, I will share that with you. And ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಗುರು. ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಳೆ, ವಾಸ್ತುಪತಿ ನೀನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಸ್ತುಪತಿ ನೋಡ್, ಅದು ನಿನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಇಮೇಲ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 or ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. 4 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಲ. ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯಚ. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಸ್ವಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುಳೆ? ಸೌರ ಸೂಕ್ತ. ಸ್ವಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಳೆ. ಸೊ ಗುಡ್.